Hello, lovely kids. Let's read Top 5 English Moral Stories with Marathi Meanings. इंग्रजी गोष्टी मराठी अर्थासहित ऐकूया आणि आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करूया. Hello lovely students, let's read Two Swans and the Tortoise English Moral Story with Marathi Meanings. Short and easy. दोन हंस आणि कासव. गोष्ट लहानांपासून मोठ्यांनाही उपयुक्त आहे. This is the tortoise. हा आहे कासव. He loves to talk. त्याला बोलायला खूप आवडते. Because of his habit of talking constantly, everyone called him the chatty tortoise. सतत बोलण्याच्या त्याच्या सवयीमुळे सर्वजण त्याला बोलणारा म्हणजेच बडबडा कासव असेच म्हणायचे. चॅटी म्हणजे बडबडा, टॉकेटिव्ह. He lived in a dense forest near a river. तो एका नदीजवळील घनदाट जंगलात राहत होता. On the banks of the same river lived two swans. त्याच नदीच्या काठावर, नदी किनाऱ्यावर दोन हंस राहत होते. All three of them had a great friendship. त्या तिघांमध्येही खूप चांगली मैत्री होती. They couldn't live without each other. ते एकमेकांशिवाय राहूच शकत नव्हते. In the small river, they could easily find fish, some insects for food, and water to drink. Because of this, they lived very happily. त्या छोट्याशा नदीत मासे, अन्नासाठी काही कीटक आणि पिण्यासाठी पाणी सहज मिळू शकत होते आणि त्यामुळे ते खूप आनंदाने राहत होते. In a few days, summer began. काही दिवसातच उन्हाळा सुरू झाला. The water in the river began to dry up. नदीतील पाणी सुकू लागले. The three of them decided to go elsewhere. त्या तिघांनीही दुसरीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. A swan searched many places and finally found a lake. एका हंसाने खूप शोध घेतला आणि शेवटी त्याला एक तळे सापडले. Which had a lots of water and fishes. ज्यामध्ये भरपूर पाणी आणि मासे होते. He returned to tell his friends. तो त्याच्या मित्रांना सांगण्यासाठी परत आला. But the turtle felt very sad after hearing the swan's words. टर्टल म्हणजेच कासव. पण हंसाचे शब्द ऐकून कासवाला खूप वाईट वाटले. The swan asked, "Why are you so sad?" हंसाने कासवाला विचारले, "तू इतका दुःखी का आहेस मित्रा?" The tortoise said sadly. कासव दुःखाने म्हणाला, "I won't be able to walk that far. मी इतके दूर चालू शकणार नाही. And I can't fly. आणि मी उडूही शकत नाही. But I will miss you both very very much. पण मला तुम्हा दोघांची खूप खूप आठवण येईल." Both the swans started thinking. दोघेही राजहंस विचार करायला लागले. After a while they came up with a trick. थोड्या वेळाने त्यांना एक युक्ती सुचली. They immediately brought a stick. त्यांनी ताबडतोब एक काठी आणली. Hey friend, अरे मित्रा, don't worry. काळजी करू नकोस. We will take you with us too. आम्ही तुलाही आमच्या सोबत घेऊनच जाऊ. Just hold this stick firmly in your mouth. We won't leave you alone. फक्त ही काठी तू तोंडात घट्ट धर. आम्ही तुला एकटे सोडणार नाही. The swan warned the turtle. हंसाने कासवाला सूचना दिली, म्हणजेच धोक्याची सूचना दिली. Don't open your mouth while flying. Otherwise you will fall down and die. उडताना तोंड उघडू
नकोस, नाहीतर तू खाली पडून मरून जाशील. Yes, I will remember. हो, मी लक्षात ठेवेल. I will not open my mouth at all. मी अजिबात तोंड उघडणार नाही. And in this way, the three of them decided to fly to the other lake. आणि अशा प्रकारे तिघांनी दुसऱ्या तलावाकडे उडून जाण्याचा निर्णय घेतला. लेक म्हणजे छोटेसे पाण्याचे तळे. The tortoise held the stick in the middle. कासवाने काठी मध्यभागी धरली. The swan held the two ends of the stick in its beak. हंसाने काठीची दोन्ही टोके त्यांच्या चोचीत धरली. And the three of them started flying. आणि तिघेही उडू लागले. The tortoise was happily watching the trees, rivers, mountains along the way. कासव वाटेत झाडे, नद्या, माउंटन्स म्हणजे पर्वत आनंदाने पाहत होता. But people were surprised to see the turtle in such a way. पण कासवाला अशा प्रकारे पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले. Everyone started showing this scene to each other. सर्वजण एकमेकांना हे दृश्य दाखवू लागले. Look at the two swans and a flying turtle. ते दोन हंस आणि उडणारे कासव पहा, असं सर्वजण एकमेकांना सांगत होते. Hearing this, the tortoise opened his mouth to answer them. हे ऐकून कासवाने त्यांना उत्तर देण्यासाठी तोंड उघडले. As he opened his mouth, he fell from the height and hit the ground, dying. त्याने तोंड उघडताच तो उंचावरून जमिनीवर पडला आणि मरण पावला. The swan felt very sorry for his friend, but he could not do anything, and because of his habit of talking, the tortoise died. हंसांना त्यांच्या मित्राबद्दल खूप वाईट वाटले, पण ते काहीही करू शकले नाही आणि कासवाच्या बोलण्याच्या सवयीमुळे त्याचा मृत्यू झाला. The swans said to each other. हंस एकमेकांना म्हणाले, We have lost a good friend. If he had listened to our advice to stay quiet for a while, his life would have been saved. आपण एका चांगल्या मित्राला गमावले आहे. जर त्याने थोडा वेळ शांत राहण्याचा आपला सल्ला ऐकला असता तर त्याचा जीव नक्कीच वाचला असता. तर मुलांनो, मला सांगा, तुम्ही या गोष्टीतून काय शिकलात? We must know when to stop talking. आपल्याला माहित असले पाहिजे आपण बोलणे कधी थांबवायचे किंवा आपण कधी शांत राहायचे हे आपल्याला कळले पाहिजे. We should control over our emotions and must speak on correct time. म्हणजेच आपण आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि योग्य वेळ पाहूनच बोलले पाहिजे. आपल्या भावना म्हणजेच इमोशन्स, राग, दुःख, आनंद हे झाले आपले इमोशन्स. तात्पर्य, मोरल ऑफ द स्टोरी, स्पीक ओनली व्हेन नेसेसरी. गरज असेल तेव्हाच बोला. ऑलवेज लिसन टू द साऊंड ॲडवाइस ऑफ अवर वेल विशर्स. नेहमीच आपले जे शुभचिंतक असतात त्यांचा योग्य सल्ला ऐकण्याचा प्रयत्न करा, कारण खरंच त्यात आपलेच हित दडलेले असते. थँक्स फॉर वॉचिंग. द डॉंकी अँड द वोल्फ. गाढव आणि लांडगा. Short and easy in English and Marathi. Firstly, welcome to PK's Learning. Once upon a time, in a jungle, there was a wolf who was hungry since very long time. एकेकाळी एका जंगलात एक लांडगा राहत होता. एकदा तो बऱ्याच वेळेपासून भुकेला होता. He was wandering in the forest in search of food, but he didn't get anything to eat. तो अन्नाच्या शोधात जंगलात भटकत होता. भटकत म्हणजेच फिरत होता, पण त्याला खायला काहीच मिळाले नाही. At the same timing, an old donkey was walking on a small path through that.
त्याच वेळी एक म्हातारा गाढव त्या दाट जंगलातून एका लहानशा वाटेवरून चालत होता. Under a big tree, that hungry wolf was sitting as he was tired. एका मोठ्या झाडाखाली तो भुकेलेला लांडगा बसला होता कारण तो थकला होता. Oh, that's a lone donkey looking tasty for a meal, thought the wolf. He quickly jumped near the donkey. येथे लांडगा स्वतःशीच बोलत होता. ते एकटेच गाढव आहे, जेवायला चविष्ट दिसत आहे. लांडग्याने विचार केला. त्याने पटकन गाढवाजवळ उडी मारली. Looking at the wolf, the nervous donkey thought, there is no point in running now, as wolf is faster than me. Now he will kill me. What shall I do? Nervous म्हणजे घाबरलेल्या. लांडग्याकडे पाहून घाबरलेल्या गाढवाने विचार केला, आता पळण्यात काही अर्थ नाही कारण लांडगा माझ्यापेक्षा वेगवान आहे. आता तो मला मारून टाकेल. मी काय करू? The donkey had a brilliant idea. गाढवाला एक उत्तम कल्पना सुचली. He quickly started crying and started to walk like he had hurted leg. तो लगेच रडू लागला आणि त्याचा पाय दुखावल्यासारखा चालायला लागला. The wolf wondered how the donkey had got hurt. लांडग्याला आश्चर्य वाटले की गाढवाला दुखापत कशी झाली असेल. Why are you walking like this? The wolf asked the donkey. तू असा का चालत आहेस? लांडग्याने गाढवाला विचारले. The donkey said or replied, Sir, there is a sharp thorn in my back leg. Would you pull it out for me? Please help me. गाढवाने म्हटले, सर, माझ्या मागच्या पायात एक तीक्ष्ण काटा आहे. थॉर्न म्हणजे काटा. तुम्ही तो काढाल का? कृपया मला मदत करा. The wolf smiled and answered, Now I will eat you, so forget about the thorn. लांडगा हसला आणि उत्तर दिले, आता मी तुला खाईन म्हणून काट्याबद्दल विसरून जा. The donkey replied, If you eat me, the thorn will stuck into your throat. So please firstly remove the thorn, then you can eat me. गाढवाने उत्तर दिले, जर तू मला खाल्लेस तर काटा तुझ्या घशात अडकेल, म्हणून कृपया प्रथम काटा काढा, त्यानंतर तुम्ही मला खाऊ शकता. The wolf agreed on the donkey's statement. गाढवाच्या म्हणण्यावर लांडगा सहमत झाला. म्हणजेच गाढवाचे म्हणणे लांडग्याला पटले. The wolf went behind the donkey and bent down to remove the thorn. लांडगा गाढवाच्या मागे गेला आणि thorn म्हणजेच काटा काढण्यासाठी खाली वाकला. To remove म्हणजे काढणे. As he did so, the donkey gave him a hard kick in his mouth and ran away as fast as he could. तो असे करत असताना गाढवाने त्याच्या तोंडात एक जोराची लाथ मारली. लाथ म्हणजेच पाय मारला आणि शक्य तितक्या वेगाने पळून गेला. The poor wolf fell down on the ground and was holding his hurted face. तो बिचारा लांडगा जमिनीवर पडला आणि त्याचा दुखावलेला चेहरा धरून बसला. Now the picture was changed. The puny wolf was in pain and the smart donkey was gone away. आता चित्र बदलले होते. धूर्त म्हणजेच लबाड लांडगा वेदनेत होता. वेदनेत म्हणजेच दुखावला होता आणि हुशार गाढव तेथून निघून गेले होते. So what we learn from this story? Always remember, don't afraid in any situation. Think smartly before you react. For that, use brain. Because with your intelligence, showing little courage, you will easily get out of trouble. कोणत्याही परिस्थितीत घाबरू नका. प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी हुशारीने विचार करा.
त्यासाठी मेंदूचा वापर करा, कारण तुमच्या बुद्धिमत्तेने थोड्याशा धाडसानेही तुम्ही सहज संकटातून बाहेर पडाल. मोरल ऑफ द स्टोरी म्हणजेच गोष्टीचे तात्पर्य, स्मार्टनेस ऑलवेज विन्स. हुशारी नेहमीच जिंकते. थिंक स्मार्टली अँड शो लिटिल करेज विच विल डू वंडर्स. हुशारीने विचार करा आणि थोडे धाडस दाखवा, नक्कीच चमत्कार घडेल. Let's read the English moral story with Marathi meanings. The cows and the tiger. गाई आणि वाघ. There was a small village near a jungle. एका जंगलाजवळ एक छोटेसे गाव होते. विलेज म्हणजेच गाव. The village many cows used to go up to the jungle alone in search of food. गावातल्या अनेक गायी अन्नाच्या शोधात एकट्या जंगलात जात असत. In the forest there lived a wicked tiger. त्या जंगलात एक दुष्ट वाघ राहत होता. wicked म्हणजेच दुष्ट. He used to kill the cow now and then and eat her when the cow was alone. तो वाघ बऱ्याचदा गाय मारून तिला खाऊन टाकायचा जेव्हा गाय एकटीच असायची. This was happening for quite some time whenever the cow was separated with others. हे बऱ्याच काळापासून घडत होते जेव्हा जेव्हा गाय इतरांसोबत न जाता एकटी जात असे. The cows were now afraid of the tiger attacks. आता गायी वाघाच्या हल्ल्याला घाबरू लागल्या होत्या. One day all the cows held a meeting to discuss the solution to save their lives from the tiger. एके दिवशी सर्व गायींनी बैठक घेतली. कशासाठी? तर वाघापासून त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी आणि त्या उपायांवर चर्चा करण्यासाठी. An old cow said, "Listen everybody, the lion eats one of us only because we go into the jungle separately. From now on, we will all be together." ओल्ड काऊ म्हणजेच एक म्हातारी गाय म्हणाली, सर्वांनी ऐका, वाघ आपल्यापैकी एकालाच खातो कारण आपण वेगवेगळे जंगलात जातो. आतापासून आपण सगळे एकत्र राहू, सोबत राहू. Hearing the old cow's words carefully, all the cows nodded in agreement. म्हाताऱ्या गायीचे शब्द काळजीपूर्वक ऐकून सर्व गायींनी होकारार्थी मान हलवली. From then on, all the cows went into the jungle in a herd. तेव्हापासून सर्व गायी एका कळपात जंगलात जाऊ लागल्या. कळप म्हणजेच ग्रुप ऑफ cows. When they heard or saw the tiger, all the cows quickly come together, lower their horns and stand strong as a group. जेव्हा त्यांनी वाघाचा आवाज ऐकला किंवा त्याला पाहिले तेव्हा सर्व गायी पटकन एकत्र येत, त्यांची शिंगे खाली करत आणि एक गट म्हणून मजबूत उभे राहत. Seeing all those cows together and hearing their lowing, the tiger became scared. त्या सर्व गायींना एकत्र पाहून आणि त्यांचा आवाज ऐकून वाघ घाबरत असे. Because even a tiger wants to save its life, कारण वाघालाही आपला जीव वाचवायचा असतो. And went back to the forest, आणि तो जंगलात परत गेला. Thus, the cows with their cleverness managed to escape from the tiger's clutches. Cows decided to stay together always. Soon they became good friends. अशा प्रकारे गायी त्यांच्या हुशारीने वाघाच्या तावडीतून सुटण्यात यशस्वी झाल्या. गायींनी लवकरच एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. त्या चांगल्या मैत्रिणी बनल्या.
सो मोरल ऑफ द स्टोरी, युनिटी इज स्ट्रेंथ. म्हणजेच गोष्टीचे तात्पर्य असे की एकता हीच ताकद आहे. When we stand together, we are strong. But when we are divided, we can fall. आपण एकत्र उभे राहतो तेव्हा आपण बलवान, शक्तिशाली असतो. पण जेव्हा आपण एकटे असतो तेव्हा आपण हरतो. Thanks for watching. Hello lovely kids, let's read the English moral story with Marathi meanings. Smart goat, चतुर शेळी. Story is helpful to everyone. There was a shepherd. तेथे एक मेंढपाळ होता. शेफर्ड म्हणजेच मेंढपाळ, जे मेंढ्या शेळ्या पाळतात तो. He went to the forest to graze his goats every day. तो दररोज त्याच्या शेळ्या चरायला जंगलात जात असे. येथे टू ग्रेज म्हणजेच गवत, झाडाची पाने खाणे. One such a day he went to the forest with his goats. अशाच एके दिवशी तो त्याच्या शेळ्यांसह जंगलात गेला. There the goats started to graze. तेथे शेळ्या चरायला लागल्या म्हणजेच गवत, झाडांची पाने खायला लागल्या. The shepherd started to relax. आणि मेंढपाळ तेथेच आराम करू लागला. But while grazing on green grass, a goat went far into the forest. पण हिरव्या गवतावर चरत असताना एक शेळी जंगलात खूप दूर गेली. And the poor goat missed her way, so she was very scared. आणि ती बिचारी शेळी तिचा रस्ता चुकली म्हणून ती खूप घाबरली. Scared म्हणजे घाबरणे. There at that time a wolf appeared before her from somewhere. त्याच वेळी कुठून तरी एक लांडगा तिच्या समोर आला. Which scared the goat even more. आणि ज्यामुळे ती आणखीनच घाबरली. Scared म्हणजे घाबरणे, appeared म्हणजे दिसणे. The wolf laughed and said to the goat, I will eat you. लांडगा हसला हा 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 आणि शेळीला म्हणाला, मी तुला खाईल. The goat tried to went away from there. शेळी तिथून निघून जाण्याचा प्रयत्न करत होती. She tried so hard, but she could not before the power of the wolf. तिने खूप प्रयत्न केले पण लांडग्याच्या ताकदीपुढे ती जाऊच शकली नाही. Now, as the wolf was about to kill her, आता लांडगा तिला मारण्याच्या तयारीतच होता. An idea came to the goat's mind. तेव्हाच शेळीच्या मनात एक कल्पना आली. आयडिया म्हणजेच कल्पना आली. कोणती बरं आयडिया सुचली बघूयात. Oh, you will eat me, I know, pleaded the goat. अरे, तू मला खाणार, मला माहित आहे, बकरीने विनवणी केली. I am going to die now. मी आता मरणार आहे. But please fulfill my last wish. पण कृपा करून माझी शेवटची इच्छा पूर्ण कर. I want to sing one last song. I love to sing so much. मला एक शेवटचे गाणे म्हणायचे आहे. मला गायला खूप आवडते. ओके, सेड द वॉल्फ. ठीक आहे, लांडगा म्हणाला. द गोट बिगॅन टू सिंग अँड मे मे इन अ लाऊड व्हॉइस. बकरीने मोठ्या आवाजात मे मे असे गाणे म्हणायला सुरुवात केली. ॲज शी बिगॅन टू सिंग, जसे तिने गाणे गायला सुरुवात केली. After hearing this sound, the shepherd who was looking for her came running and reached there. तिचा आवाज ऐकून तिला शोधत असलेला मेंढपाळ धावत तेथे आला आणि तेथे पोहोचला. reached there, तेथे पोहोचला. The wolf saw the stick in his hand. He scared. लांडग्याने
त्या मेंढपाळाच्या हातात काठी पाहिली. तो घाबरला अँड रॅन अवे आणि पळून गेला. द गोट्स लाईफ वॉज सेव्ड बाय हर स्मार्टनेस, क्लेव्हरनेस ओनली. फक्त तिच्या हुशारीने बकरीचा जीव वाचला होता. मोरल ऑफ द स्टोरी, क्रायसिस शुड बी फेस्ड विथ विजडम विदाउट फिअर. संकटांना न घाबरता शहाणपणाने तोंड द्यावे. टॅक्टिक्स आर बेटर दॅन पॉवर. युक्ती ही शक्तीपेक्षा कधीही श्रेष्ठ ठरते. येथे क्रायसिस म्हणजेच संकटे आणि टॅक्टिक्स म्हणजेच युक्ती. थोडक्यात शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असते. अशाच इंग्रजी कथा मराठी अर्थासोबत शिका आपल्या PK's लर्निंग ह्या चॅनलवर. थँक्स फॉर वॉचिंग. Hello lovely kids, let's read the story The Ant and the Dove. मुंगी आणि कबूतर. English moral story with Marathi meaning. Once an ant was drinking water at the bank of river. एकदा एक मुंगी नदीच्या काठी पाणी पित होती. बँक ऑफ रिव्हर म्हणजेच नदीच्या काठावर. Suddenly she fell into the river. A tiny little could not come out. It was about to drown. अचानक ती नदीमध्ये पडली. लहान अशी ती बाहेर येऊ शकली नाही आणि ती जवळजवळ पाण्यात बुडणार होती. ड्रॉन म्हणजे पाण्यात बुडणे. A dove saw it. He threw a leaf near the ant. एका कबुतराने ते पाहिले. त्याने मुंगीजवळ पान फेकले. थ्रू म्हणजे फेकणे. An ant climbed on to it and safely came out of the river. मुंगी त्यावर चढली आणि सुरक्षितपणे नदीच्या बाहेर आली. Climbed up म्हणजे च्या वर चढणे. An ant thanked the dove and go away. मुंगीने कबुतराचे आभार मानले आणि निघून गेली. After some days, a hunter came there. He saw the same dove on the tree. काही दिवसांनी एक शिकारी तिथे आला. त्याला तेच कबूतर झाडावर दिसले. हंटर म्हणजे शिकारी. He aimed his gun at it. त्याने बंदुकीचा निशाणा त्यावर लावला म्हणजेच त्या कबुतरावर लावला. Just then an ant came, climbed up on his arm and stung it. तेवढ्यात ती मुंगी तेथे आली आणि त्या शिकाऱ्याच्या हातावर चढली आणि डंक मारला म्हणजेच त्याच्या हातावर चावा घेतला. So that the hunter missed his aim. हातावर चावल्यामुळे शिकारीचे लक्ष चुकले. लक्ष म्हणजेच नेम चुकल्यामुळे कबुतराचेही प्राण वाचले. After that, the dove thanked an ant and flew away. त्यानंतर कबुतराने मुंगीचे आभार मानले आणि तेथून उडून गेले. अशा प्रकारे मुंगी आणि कबूतर दोघांनीही एकमेकांना मदत केली. मोरल ऑफ द स्टोरी, द ऍक्ट ऑफ काइंडनेस इज नेव्हर वेस्टेड. म्हणजे दयाळूपणाची कृती कधीही वाया जात नाही. म्हणूनच नेहमी गरज असताना एकमेकांना सहकार्य करावे. So be kind always. Thanks for watching. Hello lovely kids, let's read the story The Lion and the Mouse. English moral story with Marathi meaning. सिंह आणि उंदीर. Once a lion was sleeping under a tree. एकदा एक सिंह एका झाडाखाली झोपला होता. A mouse came there and jumped on the lion's body. एक उंदीर तेथे आला आणि त्याने सिंहाच्या शरीरावर उडी मारली. It began to play there. तो तिथेच खेळायला लागला. The lion woke up and he caught the mouse in its paw. सिंह जागा झाला आणि त्याने त्याच्या पंजामध्ये उंदराला पकडले. He wanted to kill the mouse,
त्याला उंदराला मारायचे होते. The mouse prayed the lion to spare its life. उंदराने सिंहाकडे त्याचे आयुष्य वाचविण्यासाठी प्रार्थना केली. इथे प्रार्थना म्हणजेच विनंती केली. It promised to help the lion one day. त्याने एक दिवस सिंहाला मदत करण्याचे आश्वासन दिले. The lion laughed but set it free. यावर सिंह हसला पण त्याने उंदराची सुटका केली, त्याला सोडून दिले. After some days, the lion was caught in a hunter's net. काही दिवसांनी सिंह एका शिकाराच्या जाळ्यात अडकला. He began to roar. The mouse heard his roaring and came there. तो गर्जना करू लागला. उंदराने त्याची गर्जना ऐकली आणि तेथे आला. It cut the net with its sharp teeth. त्याने त्याच्या तीक्ष्ण दातांच्या मदतीने ते जाळे कापले. Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help. लवकरच सिंहाची सुटका झाली. त्याने मदतीसाठी उंदराचे आभार मानले. Moral of the story: The act of love and kindness never wasted. म्हणजेच मुलांनो, गोष्टीचे तात्पर्य असे की प्रेमाची कृती आणि दयाळूपणा कधीही वाया जात नाही, म्हणून नेहमी चांगलेच वागावे. धन्यवाद. ही गोष्ट तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्स सोबत शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू.